सुन ले पुकार मेरी, तू सूली वालिया, गमा दे हनेरिया तो तेनू मैं पुकारिया। सुन ले पुकार मेरी, तू सूली वालिया, गमा दे हनेरिया जो तेनू मैं पुकारिया। पापा दियां संगलानी बनिया शरीरे, पापा दियां संगलानी बनिया शरीरे। करदा हां तौबा मेरी नैना विच नीरे, करदा हां तौबा मेरी नैना विच नीरे। कर दे रहंदा साया, तू सूली वालिया, गमा दे हनेरिया जो तेनू मैं पुकारिया। सुन ले पुकार मेरी, तू सूली वालिया। हे प्रभु, तू भला है तो तेरा न्याय सच्चा है। तू अपने सेवक नाल अपने रहम अनुसार वर्ताव कर। बाप ਅਤੇ बेटा ਅਤੇ रूह पाक के नाम ਦੇ ਉੱਤੇ आमीन। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ रूह पाक ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਠ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਤੋਹਫੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਫਿਕਰਾਂ ਲਈ, ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ? ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਤੋਹਫਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਨਾਈ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੀਏ। ਦਿਨਾਈ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਨਾਈ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਨਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਹੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿਨਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਪਾਕ ਮਾਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਕ ਮਾਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। मैं के बाल करदा हाँ पूरी कुदरत वाले खुदा ते पैना प्रावां दे अगे मैं एक बाल करदा हाँ मैं एक बाल करदा हाँ। मैं सोचण बोलण ते करना बहुत गुनाह कीते ने अपने दोष नाल अपने ही दोष नाल अपने बड़े दोष बिना मैं एक बाल करदा हाँ। तन सदा कुंवारी मरियम ते सारे फरिश्तियां संतां अगे ते पैड़ा प्रावां दे अगे मैं हुण बेनती करदा हाँ मैं एक बाल करदा हाँ। मेरे लिए खुदा बंदगी करो दुआ सारी मिलके मैं आया तेरे द्वारे रहम करो प्रभु प्यारे मैं एक बाल करदा हाँ पूरी कुदरत वाले खुदा ते पैड़ा प्रावां दे अगे मैं एक बाल करदा हाँ मैं एक बाल करदा हाँ। पूरी कुदरत वाला खुदा साढ़े उत्ते दया करे, साढ़े गुनाहां नूं माफ़ करके सानू सਦੀवी जीवन तक पहुँचावे। आमीन। ए प्रभु साढ़े ते दया करो ए मसीह दया करो साढ़े ते दया करो दया करो ए प्रभु साढ़े ते दया साढ़े ते दया साढ़े ते दया करो
स्वर्ग दे विच वडियाई महिमा होवे खुदा दी धरती उते नेक नीयत लोकां दे विच शांति स्वर्ग दे विच वडियाई गुणी असी तेरे गांदे हाथ तन तन तेनू कह दे हाँ कर दे हाँ आराधना ते महिमा तेरी गांदे हाँ तेरी बड़ी शान दे कारण शुक्र तेरा असी कर दे हाँ स्वर्ग दे पातशाह खुदा बाप कुदरत वाले खुदा स्वर्ग दे विच वडिया आई यीशु मसीह इकलौते बेटे बाप दे बेटे प्रभु खुदा बाप दा बेटा दुनिया दे पापां नू चुक ले जांदा है मिन्नता सुन ले साडियां तू बाप दे सच बैठा है दया तू कर हुण साडे उते तू ही सुरगुण है खुदा स्वर्ग दे विच वडिया आई तू ही कल्ला परमेश्वर है परम ऊंचा है खुदा ऐ मसीहा शान विच तू बाप ते रूपाकना स्वर्ग दे विच वडियाई महिमा होवे खुदा दी धरती उते नेक नीयत लोकां दे विच शांति स्वर्ग दे विच वडिया आई आ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। हे खुदा ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਨਾਲ ਵੇਖ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ तेरे नाल रूह पाक की एकता विच एक खुदा जिउंदा ते राज करदा है सदा तो सदा तिकर आमीन। पाठ पहला। दनाई ग्रंथ लिखण वाले दे मन विच इह संदेह है कि खुदा दी इच्छा नूं कौन जान सकदा है। इस लई ओह हलीमी नाल खुदा अगे प्रार्थना करदा है। जे असीं यीशु दी सिੱਖਿਆ उत्ते विश्वास करिए ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਨਾਈ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਸ ਦਾ 9 ਬਾਬ 13 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਆਇਤ ਤੱਕ।
ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਥਿਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਖ ਨਾਲ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਦਿਨਾਈ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਂਦਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨਾਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। साड़ी बदकारी रखी है सारी अपने तो अगे खुदा। साड़ी बदकारी रखी है सारी अपने तो अगे खुदा। तेरा ही चेहरा रोशन है जेड़ा जानदा सब छुपे गुनाह। तेरा ही चेहरा रोशन है जेड़ा जानदा सब छुपे गुनाह। दुनिया सारे गम दे गुजारे कह बिच तेरे सदा। दुनिया सारे गम दे गुजारे कह विच तेरी सदा। साड़ी बदकारी रखी है सारी अपने तो अगे खुदा। अपने तो अगे खुदा। अपने तो अगे खुदा। ਪਾਠ ਦੂਸਰਾ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੇਸੀਮੁਸ ਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲੇਮੋਨ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਦਾ ਪੱਤਰ, ਉਸ ਦਾ 1 ਬਾਬ 9 ਤੋਂ 10, 12 ਤੋਂ 14 ਆਇਤ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਓਨੇਸੀਮੁਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਪ ਮੈਂ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਘੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਇਹ ਨੇਕ ਕੰਮ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ
ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਸੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਲਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾ ਵਾਂਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝ ਪਿਆਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਕਲਾਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਲਦਾ ਦੀਪਕ ਹੈ। ਕਲਾਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਭ ਦੀ ਰਾਹ ਲਈ ਦੇਂਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਕਲਾਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਲਦਾ ਦੀਪਕ ਹੈ। ਕਲਾਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਭ ਦੀ ਰਾਹ ਲਈ ਦੇਂਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਠ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ ਦਾ ਸੰਤ ਲੂਕਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਐ ਪ੍ਰਭੂ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਅਤੇ ਮਾਂ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੀਨਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਧਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੀਨਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਦ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ 10,000 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ 10,000 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ 20,000 ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਘੱਲੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਐ ਮਸੀਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਠ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਰਪਣਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੋਣਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ। ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਵ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੁਲਾਵਾ। ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ, ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਮਸੀਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਕਰ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਮੀਨਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਨੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਖੌਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਲਗਾਵ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਤਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਕਟਵਾ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਥਾਮਸ ਮੋਰ, ਜੋ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮੰਗਦੇ ਰਹੋ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੋ, ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਦਾਤ, ਦਨਾਈ ਦੀ ਦਾਤ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ, ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ, ਸਮਝ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਵਾਂਗ ਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਵਾਂਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਓਨੇਸਿਮੁਸ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬਦਲਾਵ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਲਿਕ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅੱਜ ਜੋ ਪਾਠ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਤਿਆਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਈਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪਾਕ ਯੂਕਰਿਸਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਨਮੂਨਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਲੀਬ ਹੈ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਏ। ਆਮੀਨ। ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਕਲਮਾ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਉੱਤੇ ਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ, ਆਸਮਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਰੂਪਾਕ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ। ਉਸਨੇ 35 ਪਿਲਾਤੁਸ ਦੇ ਐਦ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਉਠਾਇਆ, ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਬਰਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਜਾ ਉਤਰਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਾ ਬੈਠਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਰੂਪਾਕ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਪਾਕ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਲੀਸਿਆ, ਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਕਤ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਜਿਸਮ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ। ਆਮੀਨ। ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਦਨਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋੜਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਖੀਏ, ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਸੰਤ ਪਾਪਾ, ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਅਨੁਵਚਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਮੁੜ ਆਉਣ। ਅਨੁਵਚਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਅਤੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਿਸ਼ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬਦਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਈਏ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਅਨੁਵਚਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵੰਡਾਈਏ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀਏ। ਅਨੁਵਚਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਈਸਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਸਿਸ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੀ ਡਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਡਾਇਸਿਸ ਦੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ, ਸਿਸਟਰਾਂ, ਮੋਨਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਦਨਾਈ ਨੂੰ ਬਰਸਾ ਦੇ। ਅਨੁਵਚਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਆਓ ਹੁਣ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਖੀਏ, ਸਲਾਮੇ ਮਰੀਮ, ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਧਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਯਿਸੂ। ਐ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ, ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ, ਹੁਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਆਮੀਨ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਮੀਨ। दाकरस रोटी ले आया हाँ, दान तेरा कबूल करो। दाकरस रोटी ले आया हाँ, दान तेरा कबूल करो। तन मन मेरा ले आया हाँ, जीवन मेरा स्वीकार करो। तन मन मेरा ले आया हाँ, जीवन मेरा स्वीकार करो। जीवन मेरा दान है, तेरा वरदान है, इकल्ला तो मेरा भगवान है। खाली मैनू न मोड़ दे, प्यार नाल मैनू तोड़ दे। वल मेरे देख ले, चोली मेरी तो पर दे। सुख दुख जीवन ले आया हाँ, नजराना मेरा कबूल करो। कम काज सब ले आया हाँ, जीवन मेरा स्वीकार करो। दाकरस रोटी ले आया हाँ, दान तेरा कबूल करो। तन मन मेरा ले आया हाँ, जीवन मेरा स्वीकार करो। ਭਰਾਤ ਭੈਣੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਭਲੀ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। हे खुदा, तू ही सच्ची भगती ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਕ ਭੇਦ ਦੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮਹਾਨ ਜਲਾਲ ਦੀ ਸਹੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਪ, ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੀ ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਜੀ ਉਠਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਤਾਈ ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰੇ ਅਤ ਮਹਾਨ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਨੋਖੇ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤੀ ਜੱਥਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। पाक खुदावन सदा, पाक पाक
पाक खुदावन सदा, खुदावन सदा लश्करां दा खुदा, खुदावन सदा लश्करां दा खुदा। ज़मीन आसमान तेरी वडियाइयां नाल परे हन उच्चियां विचों होसना। ज़मीन आसमान तेरी वडियाइयां नाल परे हन उच्चियां विचों होसना, 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 होसना। पाक 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 खुदावन सदा, पाक 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 खुदावन सदा, खुदावन सदा लश्करां दा खुदा, खुदावन सदा लश्करां दा खुदा। तने है खुदा बंदे ना दे उते जो आंदा है उच्चियां बिचों होसना। ओ तने है खुदा बंदे ना दे उते जो आंदा है उच्चियां बिचों होसना, 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 होसना। पाक 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 खुदावन सदा, पाक 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 खुदावन सदा, खुदावन सदा लश्करां दा खुदा, खुदावन सदा लश्करां दा खुदा। हे प्रभु तू सचमुच पाक है तो सब पवित्रता दा सोमा है। इसलिए ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੇਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਆਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਸੀਆਂ ਲਈ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਰੋਟੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। इस तरह भोजन करने के बाद उसने प्याला लिया, एक बार फिर धन्यवाद करदे प्याला अपने चेलियां नूं दिता, कहंदे होए तुसीं सारे लाओ ते इस विचों पीओ, क्यों जो मेरे लहू दा प्याला है, नवें तसदीवी नेम दा लहू जो तुहाडे ते बहुतियां वास्ते गुनाहां दी माफ़ी लई वहाया जावेगा। मेरी याद विच ये करया करो। ईमान दा भेद। ऐ प्रभु ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਛੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਰਹੀਏ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਫਰਾਂਸਿਸ, ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਪ ਅਗਨੈਲੋ ਅਤੇ ਫਰੈਂਕੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਠਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਧੰਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਰ ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੰਨ ਰਸੂਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਖੁਦਾ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਬਾਪ, ਰੂਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। ਆਮੀਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਐ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ, ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੀਏ ਤੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਰਾਜ, ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਜਲਾਲ ਯੁਗੋ ਯੁਗ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ, ਤੂੰ ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਈਏ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਦਇਆ ਕਰੋ। ਨੀਲੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਦਇਆ ਕਰੋ। ਨੀਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੋ, शांति दो, शांति दो प्रभु, शांति दो प्रभु, शांति दो प्रभु, शांति दो। ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੇਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਲੇਲੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਆਵੇਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਖ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਫਲ ਨਾ ਦੇਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਫਲ ਨਾ ਦੇਂਦੀਆਂ, ਸੜ ਕੇ ਸਵਾ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ।
ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਟਾਣੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਟਾਣੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਫਲਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਸਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਫਲਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਸਜੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਰੱਖੇਦਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ, ਰੱਖੇਦਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ, ਕਰਦਾ ਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ। ਐ ਖੁਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨੀ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਰਸਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੈ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਪ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਲਤਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਬੇਟਾ ਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਦੁਆ ਯਾਦ ਕਰ ਐ ਨਹਾਇਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ, ਭਈ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਲੱਭਦਿਆਂ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਗਦਿਆਂ ਤੇਥੋਂ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਐ ਕੁਆਰੀ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਇਸ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੱਸ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹੀ ਰੋਂਦਾ ਹਾਂ। ਐ ਦੇ ਤਾਰੇ ਹੋਏ ਕਲਾਮ ਦੀ ਮਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਅਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਆਮੀਨ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਮਾਂ ਮਰੀਮ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ। ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਰਾਣੀ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੀ, 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 ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਰਾਣੀ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਸਲਾਮ ਸਲਾਮ ਲਾਇਕ ਸਲਾਮ, ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਸਲਾਮ ਸਲਾਮ ਲਾਇਕ ਸਲਾਮ, ਕੁਲ ਨਸਲਾਇਆ ਖਾਸ ਤੇ ਆਮਾ, ਖਾਸ ਤੇ ਆਮਾ, ਕੁਲ ਨਸਲਾਇਆ ਖਾਸ ਤੇ ਆਮਾ, ਖਾਸ ਤੇ ਆਮਾ, बीच जगत तमाम रानी आसमाना दी, होवे
सलाम रानी आसमाना दी होवे तेनू 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 सलाम रानी आसमाना दी